اس نے بیس بدلا، مردوں والے کپڑے پہنے اور بیس بدل کے جا کے جامعہ مسجد میں حضرت مولانا رومی جو ہیں ان کا خطبہ سننے پہنچ گئی۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی عزت کریں، ہم اپنے خیالات کی عزت کریں، ہم اپنی چیزوں کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ اور ایک اور بڑی گہری بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان کی اپنی نظر میں عزت جو ہوتی ہے وہ کب گرتی ہے؟ ہماری جو ورکشاپس ہوتی ہیں ان میں پیرنٹس بھی آتے ہیں، ٹیچرز بھی آتے ہیں، امپلائیز بھی ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، یوتھ بھی ہوتی ہے، تو یہ سب جب آتے ہیں تو مختلف ڈیزائرز، خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں ان سب سے یہ پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ سر ہماری زندگی کی سب سے بڑی ٹاپ موسٹ ڈیزائر یہ ہے کہ ہمیں عزت ملے، لوگ ہماری عزت کریں اور لوگ ہم سے کیا کریں؟ محبت کریں، یعنی ہمیں عزت ملے اور محبت ملے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو عزت اور محبت ملتی ہے لوگوں سے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو نہیں ملتی ہے؟ تو میں بات کو سمجھانے کے لیے ان سب سے پھر ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہ تو چاہتے ہو کہ دوسرے آپ کو عزت دیں، آپ سے محبت کریں، تو کیا آپ لوگ خود بھی اپنی عزت کرتے ہیں اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے نا آگے سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت شمس تبریز جو ہے ایک دفعہ کونیا شہر میں گھومتے گھومتے ایک دفعہ طوائفوں کے محلے میں چلے گئے۔ جب طوائفوں کے محلے میں گئے تو طوائفیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی دلالی کرنے والی عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ایک نوجوان جو طوائف ہے اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری لڑکی ہے نا، یہ اندر سے بڑی پاک صاف ہے اور جلدی یہ کوٹھے کو چھوڑ جائے گی، اور جس دن یہ کوٹھے کو چھوڑ کے جائے نا تو اس دن تم نے اس کا رستہ کی رکاوٹ نہیں بننا ہے، اس کو جانے دینا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے، خاتون جو ہے دلالی کرنے والی، وہ کہتی ہے جاؤ جاؤ درویش، تمہارا کوٹھے پہ کیا کام ہے؟ تو وہ لڑکی جس کے متعلق حضرت شمس تبریز نے اشارہ کیا، رات کو سوئی، اس کے کچھ خیال آیا، صبح اٹھی، اس نے بیس بدلا، مردوں والے کپڑے پہنے اور بیس بدل کے جا کے جامعہ مسجد میں حضرت مولانا رومی جو ہیں ان کا خطبہ سننے پہنچ گئی۔ تو وہ بیٹھی ہوئی تھی مردوں کے اندر، تو ایسے میں کسی نے اس کو پہچان لیا اور جو ہے وہ اس کو لوگ مارتے ہوئے جو ہے وہ مسجد سے باہر لے گئے، شور مچا ہوا۔ تو حضرت شمس تبریز نے دیکھا، انہوں نے جا کے اس طوائف کو چھڑوایا، اور جب چھڑوا کے اس کو گھر بھیجنے لگے تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تو مہر ہے تمہارے ارد گرد جمی ہوئی، یہ تم اتارو گی نا تو تم بالکل صاف ستھری ہو جاؤ گی۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں پیسے کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے کیا کرتی ہوں؟ تو حضرت شمس تبریز سے کہتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کی جو فلاں گنہگار عورت تھی نا، وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بخشی گئی تھی۔ تو وہ آگے سے وہ جو طوائف خاتون ہے وہ کہتی ہے وہ بنی اسرائیل کی بات ہے، میں کونیا کے سارے کتوں کو کھانا کھلا دوں پھر بھی میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، اتنے زیادہ ہیں، اور پھر بھی لوگ جو ہے وہ میری بات نہیں مانیں گے، مجھے رسپیکٹ نہیں دیں گے۔ آپ ہی بتائیں حضرت کیا لوگ مجھے رسپیکٹ دیں گے؟ تو حضرت شمس تبریز سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک تم اپنے آپ سے جو سلوک کرتے ہو اس کو نہیں بدلو گی، اس وقت تک لوگ بھی تمہارے ساتھ سلوک کو نہیں بدلیں گے۔ جب تک تم اپنے آپ سے محبت نہیں کرو گی، لوگ بھی جو ہیں اور تم سے محبت نہیں کریں گے، اور جب تک تم اپنے آپ کو احترام کی مستحق نہیں سمجھو گی تو لوگ بھی تمہیں احترام کے مستحق نہیں سمجھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اپنا جو احترام ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، یہ ضروری ہے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تب ہوتی ہے جب ہمیں اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تھوڑا سا تو اسلام جو ہے کتنی بڑی نعمت اور کتنا خوبصورت دین ہے۔ کلمہ پڑھنے سے لے کر عبادات تک، مختلف کام کرنے سے لے کر خیالات تک ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی عزت کریں، ہم اپنے خیالات کی عزت کریں، ہم اپنی چیزوں کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نہیں ملی، کنگھی نہیں ملی کہ یہ اپنے بال جو ہے وہ کیا کرتا، سنوار لیتا۔ ایک اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس کے کپڑے جو ہے وہ گندے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔ آپ دیکھیں کہ
हमारा जो जिस्म है, इस्लाम हमें क्या तबलीग करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तबलीग है, आपकी क्या तालीम है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो चीज़ें हैं, ये प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ये काबिल एहतराम होनी चाहिए। आप देखिए कि इस्लाम कितनी हमारे जिस्म की और हमारे ख़यालात की और हमारे चीज़ों की रिस्पेक्ट की जो है वो हमें तालीम देता है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई कि फ़लाँ जो सहाबी हैं वो जो है वो रोज़ा भी रखते हैं दिन को और रोज़ रात जो है वो सारी रात इबादत भी करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इरशाद फरमाया कि देखो कभी रोज़े रखा करो, कभी छोड़ा करो, कभी जो है वो कुछ रात में इबादत किया करो और कुछ रात में सोया करो। तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर हक है, और तुम्हारी बीवी जो है ज़ोजा उसका तुम्हारे ऊपर हक है। आप देखें कि किस तरह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे रहे हैं कि हमें अपने जिस्म की इज़्ज़त करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, अपने ख़यालात को रिस्पेक्ट देनी है, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको क्या करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। तो आपने वो हदीस सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन वो है कि जो अपने लिए भी वही पसंद करता है जो दूसरों के लिए पसंद करता है। अपने लिए भी अच्छा पसंद करो, अपनी सोचें भी अच्छी रखो, अपना जिस्म भी काबिल एहतराम बनाओ, और दूसरों के लिए भी जो है वो काबिल एहतराम और अच्छी चीज़ें सोचो। और एक और बड़ी गहरी बात आप ये समझें कि इंसान की अपनी नज़र में इज़्ज़त जो होती है वो कब गिरती है, जब इंसान दूसरों की खुशामद करता है, झूठ बोल कर लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। तो आप देखें कि इस्लाम की नज़र में अपने आप को गिराना, अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल बनाना कितना नापसंदीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला को नाराज़ करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाते हैं, लोग भी। और जो आदमी, जो इंसान जो है वो अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों की नाराज़गी की परवाह नहीं करता, तो अल्लाह ताला भी उससे खुश होते हैं और लोग भी जो है उससे खुश होते हैं, और अल्लाह ताला उसके जो अमाल हैं, उसकी जो बातें हैं, उनको खूबसूरत बना देता है लोगों के लिए। तो यानी अपने आप को आपने क्या करना है, गिराना नहीं, ये इस्लाम की तबलीग है। आपका अगर फोकस ये है कि मैंने अल्लाह को खुश करना है, तो फिर आप अपने आप को कभी भी गिराते नहीं हैं, अपनी इंसल्ट नहीं करते हैं। तो अपने आप को इंसल्ट से बचाना है, ये बड़ी सख्ती के साथ जो है वो इस्लाम की जो है वो तालीम है। अपने आप को गिराना नहीं है नीचे, और इसी तरह हमारी लोग भी इज़्ज़त करेंगे जब हम खुद अपनी इज़्ज़त करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है ये सीखने की कि हम अपनी इज़्ज़त कैसे करें, अपने से मोहब्बत कैसे करें, तो हमें अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमने क्या करना है, उसको बदलने की कोशिश करनी है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको हमने क्या करना है, अल्लाह ताला के पे ऊपर छोड़ देना है। उस पर परेशान होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उसके ऊपर फोकस करना है जिसको हम बदल सकते हैं। याद रखिएगा कि जो है याद रखिएगा कि हर इंसान जो है, कोई भी इंसान जो परफेक्ट नहीं होता, खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं। तो हमने खामियां और खूबियों के साथ अपने आप को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जो हमारे गुनाह हैं, खामियां हैं, उन पे हम अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, उनको क्या करें, बदलने की कोशिश करें। और जो हमारे अंदर खूबियां हैं उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उनको बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद के अंदर, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो फिर मैं तुमको और नवाजूंगा। तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बने जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ये अपने आप को और कभी भी अपने आप को डिग्रेड ना करें, अपने मतलब कोई ऐसे जुमले ना कहें जो हमें खुद से हर्ट करने वाले हों। और आखिरी बात याद रखिएगा कि जिन लोगों की सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, अपनी नज़र में इज़्ज़त होती है, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, तो मैंने देखा है कि उनके सामने कोई ज़िंदगी का मकसद भी ज़रूर होता है। एक तो मकसद ये है मेरा और आप सब का कि अल्लाह ताला ने हमको किस लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए, तो हम अल्लाह की बंदगी करें। लेकिन इसी के साथ अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे से क्या किया, मुख्तलिफ बनाया। हमारे अंदर, मेरे अंदर अलग टैलेंट रखा है, आपके अंदर अलग रखा है, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदगी में खुश होने के लिए, किसी दूसरे को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो हम ये देखें कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या जो रखा है और मैं किस तरह वो बंदगी का जो मकसद है उसको पूरा कर सकता हूँ। हमारे सामने मकसद ज़िंदगी अगर वाज़िया हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम जद्दोजहद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ गोल अचीव करते हैं। उसके नतीजे के अंदर हमारी इज़्ज़त, हमारी नज़र के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो क्या होती है,
بڑھتی ہے.